जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आमे आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर चतुर्थ पाठ ठके बसिले ठके जीव गल्पटी आलोचना करिबा। ठीक अच्छे तेणु पिला माने वीडियो को जीवा पूर्व मु समस्त को अनुरोध करुछि जे जेउ माने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करिना दयाकोरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करने को मध्य भूलंतु नहीं। ठीक अच्छे एवं आम जा विषयटी पढ़ा एवं विषयटी को बुझा को चेष्टा करवा। ठीक अच्छे पिला माने आमे विषय को जीवा पूर्व प्रथमे लेखकों परिचय विषय टे जानिबा। ठके बसिले ठके जीव कहानीटी बंशीधर दासंक द्वारा संगृहित। ठीक अच्छे ठगे बसिले ठके जीव ये जो गल्पटी पिला माने आज आमे पढ़िबा बा कहानीटी ए कहानीटीर गाल्पिक होउछंती बंशीधर दास। एही गल्पटी जातक कथा गल्प संकलन रु आसी अछि। ठीक अछि ठके बसिले ठके जीव गल्पटी केउ गल्प संकलन रु आसी छे जातक कथा। अन्य को ठगेबा को चेष्टा कले किपरि निजर क्षति हुए से विषय रे वर्णना करा जाइछि। ठीक अछि पिला माने अन्य को ठकीबा को चेष्टा कले निजर किपरि क्षति होई थाए से विषय रे वर्णना करा जाइछि। हना नै पिला माने आमे जदी अन्य को ठकेबा ताले अन्य को ठकेबा को चेष्टा करिबा तबे निजर ही पिला माने हमर क्षति हेबो। ठीक अछि तेणु ए विषय रे देखिबा ए गल्पटी कोन रहिछि बुझा चेष्टा करवा। ये थिला पिला माने केवल लेखकर संक्षिप्त परिचय केवल गाल्पिक रही बंशीधर दास एवं ये गल्पटी जातक कथा गल्प संकलन आसी मात्र अल्प संक्षिप्त परिचय रही पिला माने। एबे जिबा आमे विषय को। ठीक अच्छे एबे आमे विषय को जिबा पिला माने। ठकी बसिले ठकी जीव विषय रही विषय को जिबा। गोटे गाँव रे आई नातुणी होई दी जण थांती से माने भारी दुखरे चलु थांती। ठीक अच्छे पिला माने से जो आई नातुणी से दुई जण भारी दुखरे चलु थांती। से माने आगे बड़ धनी थिले बेपार बणिज करी बुढ़ीर पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिले। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची ए जो बुढ़ी आई जे अछंती तांकर पुओ माने आगर बेपार बणिज करी कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिले। बहुत धनी थिले से माने सुना थाली रे खाउथिले घरे घी महू बोही जाउथिला किंतु सबुदिने तो समान जाए नहीं। ठीक अच्छे पिला माने दिन थिला बुढ़ीर पुओ माने बहुत धनी थिले सबु किछि तांकर थिला एपरिक से माने सुना थाली रे खाउथिले एते धनी थिले से माने किंतु पिला माने सबुदिन समान जाए नहीं। जेपरि दुख परे सुख एवं सुख परे दुख सेही परि सबुदिन समान जाए नहीं पिला माने। दिन बदली गला किए कुआडे मरी हजी गले संपत्ति बाड़ी सब बुड़ी गला एबे घरे लोक बोली दुई जण। ठीक अच्छे ए बुढ़ी भाई एवं तांकर जणिए नातुणी केवल तथापि दी बेला दी मुठा खाइबा को पांतिनी। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची मात्र दुई जण तथापि दी ओला दुई मुठा पेट को खाइबा को पांति नाही। से माने बिकी भांगी खाऊ खाऊ घरर सब सरी जाई थाए किछि नाही से मानक पाखरे आउ बिकी भांगी खाऊ खाऊ आज से मानक पाखरे आउ किछि नाही। से माने आज गरीब बहुत दुखरे चलुछंती। ठीक अच्छे देखि पारुछ चित्र रे आई एवं नातुणीकर चित्र रही दिनकर कथा। ठीक अच्छे आई नातुणी बसी गला कथा भाबु थांती एतिकी बेले साही रे बासन बेपारी डाक पकाइला कंसा पितल बासन बिक्री बदल। ठीक अच्छे एपरी दिनकर कथा पिला माने आई नातुणी बसी पूर्व कथा गला कथा भाबु थांती
ଏହି ସମୟରେ ସାହିରେ ବାସନ ବେପାରୀ ଡାକ ପକାଇଲା ଯେ କଂସା ପିତଳ ବାସନ ବିକ୍ରି ବଦଳ। କଥା କ'ଣ କି ସେଦିନ ନଈ ସେପାରୀ ସହରରୁ 2 ଜଣ ବାସନ ବେପାରୀ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନଈ ସେପାରୀ ସହରରୁ ସେଦିନ 2 ଜଣ ବାସନ ବେପାରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ଠିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ବାସନ ବିକୁଥିବ ଆର ଜଣକ ସେ ସାହିକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଠିକ କଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ଥିବ ବାସନ ବିକୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ସେ ସାହିକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଚୋଠା ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଇନାତୁଣୀଙ୍କ ସାହିକୁ ବାସନ ବିକିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଚୋଠା ଲୋକ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଚୋଠା ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଞ୍ଜୁସ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ, ଚୋଠା ଲୋକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସେ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ସେଇ ଚୋଠା ବେପାରୀଟି ହିଁ ଆଇନାତୁଣୀଙ୍କ ସାହିକୁ ଆସିଲା। ବାସନବାଲାର ଡାକ ଶୁଣି ଆଇନାତୁଣୀ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫଟା ଥାଳି ଥାଏ। କାମରେ ନ ଲାଗି ସେ ଖଣ୍ଡିକ ଏମିତି କଳା କୋତରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ କଂସା କି ପିତ୍ତଳ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜମା ବାରି ହେଉନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଥାଳି କଳା ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଟା କଂସା କି ପିତ୍ତଳ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଧାତୁରେ ତିଆରି ତାହା ଜମାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ବହୁତ ଦିନର ଥାଳି ପଡ଼ିଛି, ତା ସେ କଳା କୋତରା ହେଇ ମଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଟା ବି ଥାଳିଟା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ବାସନବାଲା ହାତକୁ ସେହି ଫଟା ଥାଳିଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା, କହିଲା ବାପ ଏ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତମେ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମରେ କିଣି ନିଅ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହିଲା? ନା ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଫେରିବାଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ବାସନବାଲା ଆସିଥିଲା ସେ ବାସନବାଲାକୁ ସେ ଥାଳି ଫଟା ଥାଳିଟି ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ବାସନ ନାମରେ କିଣି ନିଅ। ବାସନବାଲା ପଚାରିଲା, ଆହେ ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ? ନାତୁଣୀ କହିଲା, ତମେ ଦେଖୁନା, ଯାହା ହେଇଥିବ ସେହି ଦାମ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ନାତୁଣୀ କହିଲା। ନାତୁଣୀ କହିଲା, ତମେ ଦେଖୁନା, ତମେ ସିନା ଜାଣିପାରିବ, ଯାହା ହେଇଥିବ ତାହା ଆମକୁ ଦେବ। ବାସନବାଲା ତ ଛେଣି ମୁନରେ ବା ତାର ଯେଉଁ ଛେଣି ଥିଲା ସେଇ ମୁନରେ ଥାଳି ପଛଟା ରାମ୍ପି ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖିଦେଇ ତା ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମାରି ନେଇଯିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଠକ ଚୋଠା ବେପାରୀର ଗୁଣକୁ? ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଏପରି ଭାବି ସେ କହିଲା, ହେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚିଜରେ କି ଚିଜରେ? ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜରେ ଚିଜ, ଏଇଟା କି ଜିନିଷ? ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି, ଏ ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେଲେ ବି ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା, ଜମାରୁ ଟଙ୍କେ? ବେପାରୀ କହିଲା, ଟଙ୍କାକୁ ବି ମହରଗ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଠକ ସେ ଚୋଠା ବେପାରୀ କହିଲା, ଏଇଟା କି ଚିଜ, ଏଇଟା କି ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ୟାକୁ କ'ଣ ମୁଲେଇବି ମାଉସୀ, ଏଇଟା ଟଙ୍କାଏ ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବେପାରୀ ଲୋକ ତ ସେ କହିଲା, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ, ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ମହରଗ ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ଦାମ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ସେ ତ ଚୋଠାଟି, ଠକଟି, ସେ ତ ଜାଣିଦେଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳି ବିଷୟରେ, ଏ ଥାଳିଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କି ଥାଳି, ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ଏ କଥା କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଥାଉ, ତୁମେ ଯାଅ, ଟଙ୍କେ ମସେରେ ମୁଁ ଥାଳି ପଟେ ବିକି ପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ମନା କଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଉ ଥାଉ, ତେବେ ଆମ ଜିନିଷଟି ଥାଉ, ଏ ଟଙ୍କାକରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବିକିବି ଥାଳି ପଟେ? ବେପାରୀ ତର ଦେଖାଇ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ତୁମମାନଙ୍କ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବେପାରୀ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତର ଦେଖେଇ ହଁ ହଁ ଯାଅ ଯାଅ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେମାନେ ପଳେଇବେ।
ଭାବିଲା ଆର ସାହିରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀକୁ ପାଲରେ ପକାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ସାହିକୁ ଆର ବେପାରୀ ଜଣକ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଠକ ବେପାରୀଟା ଯେତେବେଳେ ତର ଦେଖାଇ ପଳେଇଗଲା ଆର ସାହିକୁ, ଯୋଉ ଆର ବେପାରୀଟା ଆସିଥିଲା ସେ ସାହିକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ଡାକ ଏ ଆଈ ନାତୁଣୀକୁ ବା ଏ ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟି ଦେଖାଇଲେ। ତା ଡାକ ଶୁଣି ସେ ଥାଳିଟି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମାଉସୀ ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଏ ବେପାରୀର ଡାକ ଶୁଣି ଯାଇ ସେ ବେପାରୀକୁ ଥାଳିଟି ଦେଖାଇଲେ, ସେ ବେପାରୀ କହୁଛି, ମାଉସୀ ଏ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା, କି ବା ଚିଜଟାଏ ଯେ ଏ କଥା କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବା ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ? ବେପାରୀ କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମେ ଜାଣିନା ଏ ପଟକ ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ୟାର ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ମୋ ପାଣ୍ଠି ପତ୍ର ସବୁ ମିଶିଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଭଳି ଜିନିଷ କିଣିବି? ୟାର ଦାମ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଉସୀ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡିକ, ଏ ଥାଳି ପଟକ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି? କିଏ କହିଲା? ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବେପାରୀଟି କହିଲା। ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା, ସତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା? ଇଙ୍ଗିତ କରୁନା ତ? ବେପାରୀ କହିଲା, ସତ କହୁଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ତୁମେ ଥାଳି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତାର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା, କହିଲା, ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦେଇ ତୁମେ ଥାଳି ନେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖୁଛ ତ ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବେପାରୀର ସତ କଥା ଶୁଣି ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତ ପଦକ କହିଲ ସେ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମେ ତାହା ଦେଇ ଏ ଥାଳି ପଟକ କିଣି ନେଇଯାଅ ଆମ ପାଖରୁ। ଠିକ ଅଛି। କିଏ କହିଲା? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ସେ ବେପାରୀକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ବେପାରୀ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବେପାରୀ କ'ଣ କଲା? ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା, ଯେତେ ବାସନ କୁସନ ଥିଲା ସବୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏତିକି ରଖିଥାଅ, ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପରେ ଆଣିଦେବି। କିଏ କହିଲା? ସେ ଭଲ ବେପାରୀ ଜଣକ କହିଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ତୁମେ ଏତିକି ରଖ, ମୁଁ ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବେପାରୀ ଥାଳିଟି ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗା ଧରି ତାର ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଡଙ୍ଗା ଧରିଲେ ତାର ଗାଁକୁ ସେ ଯିବ, ତାର ନିଜ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା ଖୁସିରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଗର ଚୋଠା ବେପାରୀ, ଯୋଉ ଠକ ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସାହିକୁ ଆସିଲା। ହଁ ନା, ବୁଝଉଛି ତ? କାରଣ ତାର ତ ମନ ଅଛି ଏ ଥାଳିଟି ନେବା ପାଇଁ ଠକି କରି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ବେପାରୀ ଏମିତି ପଳେଇଥିବେ ଏବଂ ଫେରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତାର ତ ସୁନା ଥାଳି ଖଣ୍ଡକ ମାରି ନେବାକୁ ମନ। ସେ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲା, ମୋର ଫେରିବା ବେଳ ହୋଇଗଲା, କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟା ବିକିବ ପରା, ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି? ଏ ଚୋଠା ଠକ ବେପାରୀ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋଟେ ଟଙ୍କେ ମସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। ବେପାରୀ କହିଲା, ଆଏ ଟଙ୍କେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେବ, ହଉ ଆଣ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହୋଇଥାଏ। ପଳେଇଥିବେ ସେମାନେ 500 କି 1000 ତୁଟେଇକି
जदि आमे किसी कम रेट रे थिबा बा कम दाम रे से माने पुणी आसिकी आम पाखरे कहिबे जे हौ 400 वाला कि 300 वाला नियो। तेणु नातुणी कहिला मोटे 2 टंका। बेपारी पुणी कहिला नहले 5 टंका नेब आउ कौन हौ शीघ्र आण। बुढ़ी कहला मोटे 5 टंका। देखुछ तो पिला माने जी टिके पूर्वरु टंके भी महरग बोली कहूथिला टंके अधिक होइजिवो बोली कहूथिला से बर्तमान 2 टंका रु 5 टंका को गलानी। ठीक अछि बुझी होछि तो। तेणु बेपारी कहिला नहले 10 टंका नब आनिल मु जाए। एपरी बढ़ी बढ़ी बेपारी 100 टंका जाए बढ़ी गला। ठीक अच्छे पिला माने जे टंकाटे रे नवा पाई कुंठाबोध करुथिला टिके पूर्वरु से बर्तमान माने 100 टंका पर्यंत से बढ़ी गला। पड़िसा लोके ए दर हंका हंकीर अर्थ बुझी पारिले नाही। से माने पचारिबारु बुढ़ी सबु सत कथा बुझेई देई सुनाई देला जे थालीटी आर बासन बेपारी किणी नेई गलानी। से कथा शुणी ए बासन बेपारी पाटी करी उठिला मु मुलेई थिबा थाली से किपरि नेई गला। एपरी पाटी करी से नई कूल को दाइला। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होछि तो। ये तो प्रकृत रे छोटा बेपारी तेणु ए टिके रागी गला कहला मु मुलेई थिली से किपरि नेई गला। किंतु से गला बेल को घाटरू डंगा छाड़ी जाई मझी नई रे हेलानी। ठीक अच्छे तेणु बिचरा हताश होई चाही रहिला। अनेक समय परे ता पाटिरू बाहरी पड़िला जे चाहे पर को ठकेब शेष रे निजे ठकी जीव। हाँ ना नहीं पिला माने तेणु मने रख केबे हेले काहार को बा अन्य को ठकीबा को केबे हेले चेष्टा करिवो नाही। तुमे जदि पर को ठकीबा को चेष्टा करिवो तुमे निजे ठकीबो। ठीक अछि पिला माने सबुळे कथा मने रखिबो काहारी को केबे ठकीबा को चेष्टा करिवो नाही। निश्चित शेष रे तुमे ही ठकीबो। से ठकामीर बा से ठकामीर से ठकर शिकार तुमे निजे ही हबो। तेणु पिला माने ए भली गपटी थिला। एतरु आमे शिखिले अन्य को आमे केबे ले ठकीबा नाही। आमे जदि ठकीबा को चेष्टा करिबा आमे मध्य ठकी जिबा बा हमर अनेक क्षति हेबो। ठीक अछि तेणु ए भली थिला विषयटी पिला माने ए विषयटी एतिकिरे समाप्त होइछि। जदि पिला माने मोर वीडियो भल लागे निश्चित भाव में मोर चैनल को लाइक एवं शेयर करने को भूलिबे नाही। पुणी थे देखा एक नुआ अध्याय रे नुआ किछि विषय रे से पर्यंत रहुछि। जय जगन्नाथ जय हिंद।